हेलो एवरीवन गुड मॉर्निंग आपण मानक स्वागत करुच्ची आशा करुच्चे आपण माने समस्ते भलरे थिबे। आज आम ओटीईटी 2026 ओडिया ग्रामर रो किछि इंपोर्टेंट क्वेश्चन गुड़िक एथि आम डिस्कस करबा। आगामी आपणकर ओटीईटी एंड जूनियर टीचर पई आपण मन पे क्लास टी बहुत ही हेल्पफुल रहिबो। तो सेथि पई आपण माने शेष पर्यंत देखंतु। जदि प्रथम करी चैनल रे आछथि ताहाले चैनल को सब्सक्राइब रखंतु जाफल कि आपण माने डेली क्लास देखा पारे। तो चलतु डेरी नक आरंभ करवा क्लास। तो देखो फास्ट क्वेश्चन रही अक्षुर्ण ताकू जदि आम एक पदरे प्रकाश कले कौन हम जा क्षीण होना ना जा क्षुर्ण होना ना जा क्षुर्ण होना ना कौन नुहे। अक्षुर्ण ताकू जदि आम एक पदरे प्रकाश कले कौन हम मन रखिए जहाँ क्षुर्ण होना। तो ऑप्शन नंबर बी हूँ आपंकर राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही केउटी एक वचनर चिन्ह नुहे। तो चारिटी ऑप्शन देइछि। तो चारिटी ऑप्शन मध्य कौटा गोटे एक वचनर चिन्ह कौटा नुहे चय ना टी ना टीए ना खंडे कौटा राइट आंसर। राइट आंसर हूँ आपंकर ऑप्शन नंबर ए चय। चय किंतु एक वचन नुहे मन रखिए चय हूँ बहुवचन। तो ऑप्शन नंबर ए जीव आपंकर राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखा अधारू बेसी ताकू जदि हम एक पदरे प्रकाश कले कौन हम अधारू बेसी अल्प ना बेसी ना अर्धाधिक ना अनार्धिक कौटा राइट आंसर। राइट आंसर हूँ आपंकर ऑप्शन नंबर सी अधारू बेसी अर्धाधिक मन रखिए अधारू बेसी ताकू जदि हम एक पदरे प्रकाश कले कौन हम ना अर्धाधिक हम। तो ऑप्शन नंबर सी हूँ आपंकर राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही मेधावी मेधावीर स्त्रीलिंग वाचक शब्द कौन हम। तो मेधावी यहाँ हूँ पुलिंग ताको जदि आम स्त्रीलिंग वाचक शब्द कले कौन हम मेधानी हम ना मेधा हम ना मेधाशाली ना मेधाविनी हम कौन हम मन रखिए मेधाविनी। मेधाविनी हूँ स्त्रीलिंग वाचक शब्द। तो ऑप्शन नंबर डी हूँ आपंकर राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही एमानंक मध्यरु शुद्ध शब्दटी चिन्हट कर। तो शुश्रूषार शुद्ध शब्द कौटा हम पिला माने शुश्रूषार शुद्ध शब्द कौटा हम कौटा राइट आंसर। राइट आंसर हूँ आपंकर ऑप्शन नंबर ए जीव आपंकर राइट आंसर शुश्रूषा मन रखिए तालव्य स्वरे हर्षुकार तालव्य स्वरे रकार पुणी दीर्घकार लगे बुधनेश्वर लगे शुश्रूषा। तो यहाँ हूँ शुद्ध शब्द ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट देखा पृथ्वी शब्दर समार्थबोधक शब्द टी बाछ। तो पृथ्वीर प्रतिशब्द कौटा श्री ना दिश ना औषधिश ना विश्वम्बरा कौटा राइट आंसर। राइट आंसर हूँ आपंकर ऑप्शन नंबर डी विश्वम्बरा पृथ्वीर प्रतिशब्द हूँ विश्वम्बरा। तो आपंकर राइट आंसर हूँ आपंकर ऑप्शन नंबर डी। तो नेक्स्ट देखा कौन सी शब्द निजस्व अर्थ छाड़ी अन्य शब्द सहित मिसी स्वतंत्र अर्थ प्रकाश कले ताको कौन कहुए। कौन सी शब्द निजस्व अर्थ छाड़ी अन्य शब्द सहित मिसी स्वतंत्र अर्थ प्रकाश कले ताको कौन कहुए उक्ति ना प्रवचन ना रूढ़ी ना उद्धृत कहुए कौन कहुए मन रखिए ताको हम कहवा रूढ़ी बोली कहुए। तो ऑप्शन नंबर सी हूँ आपंकर राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही हिंस्र जंतु को विश्वास न करवा उचित। तो यहाँ गोटे कि प्रकार वाक्य हिंस्र जंतु को विश्वास न करवा उचित न करवा देछि। तो यहाँ गोटे कि प्रकार वाक्य प्रश्नसूचक ना विवृत्ति ना नास्ति सूचक ना विस्मय सूचक मन रखिए यहाँ हूँ नास्ति सूचक वाक्य न करवा नहीं देछि मन रखिए। तो ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट देखा क्षय काढ़ा तार अर्थ कौन क्षय काढ़ा ये रूढ़ीर अर्थ कौन हम सर्वनाश करवा ना गुहारी करवा ना दुष्टामी करवा ना कथा को घांटी दोष खोजा तार अर्थ कौन हम मन रखिए क्षय काढ़ा तार अर्थ हूँ कथा को घांटी दोष खोजा। तो आपणकर राइट आंसर हूँ आपणकर ऑप्शन नंबर डी। तो नेक्स्ट देखा
तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही घर ढिंकी कुंभीर ये रूढ़ीर अर्थ कौन हम घर ढिंकी कुंभीर ये रूढ़ीर अर्थ कौन हम निज लोक शत्रु हवा ना घर ढिंकी कुंभीर पाल्टिबा ना ढिंकी कुंभीर परी काम करिबा ना कुंभीर परी पड़ी रही कांदिबा घर ढिंकी कुंभीर तार अर्थ होछि निज लोक शत्रु हवा तो ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट देखिबा तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही जो पद विशेष्य पद परिवर्ते व्यवहृत हुए ताको कौन कहुए जो पद विशेष्य पद परिवर्ते व्यवहृत हुए ताको कौन कहुए विशेष्य ना विशेषण ना सर्वनाम ना अव्यय कौन कहुए ताको हम कहबा सर्वनाम पद बोली कहबा जो पद विशेष्य पद परिवर्ते व्यवहृत होता है ताको हम कहबा सर्वनाम पद बोली कही था। तो ऑप्शन नंबर सी हूँ आपंकर राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखिबा राम मिथ्या को घृणा करे राम मिथ्या को घृणा करे तो मिथ्या तो यहाँ गोटे क्यों विभक्ति मिथ्या को तो यहाँ गोटे क्यों विभक्ति मन रखिए यहाँ हूँ द्वितीय विभक्ति। तो ऑप्शन नंबर ए जी आपंकर राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखिबा बाड़ी रे आघात करिबा ताकू जदि आमे एक पदरे प्रकाश कले कौन हम बाड़ी रे आघात करिबा ताकू जदि आमे एक पदरे प्रकाश कले कौन हम बाड़ी धरैबा ना बाड़ैबा ना दंडैबा कौड़ा राइट आंसर हूँ आपंकर ऑप्शन नंबर सी बाड़ी रे आघात करिबा माने बाड़ैबा। तो ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट देखिबा गणपतिर प्रतिशब्द कौन हम परमात्मा ना राजा ना विनायक ना भगीरथ गणपतिर प्रतिशब्द कौन कौन हम विनायक ना गणेश मन रखिए। तो ऑप्शन नंबर सी हूँ आपंकर राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखिबा केउटी बहुवचनर चिन्ह नुहे तो चारिटी ऑप्शन देइछि तो चारिटी ऑप्शन मध्य कौड़ा गोटे बहुवचन कौड़ा नुहे समाज ना खंडिक ना समूह ना मंडली राइट आंसर कौड़ा हम राइट आंसर हूँ आपंकर ऑप्शन नंबर बी खंडिक किंतु बहुवचन नुहे तो यहाँ हूँ एक वचन। तो ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट देखिबा कपाळ फाटिबा तार अर्थ कौन हम कपाळ फाटिबा ये रूढ़ीर अर्थ कौन कपाळ रे फटा चिन्ह थिबा ना सर्वनाश हवा ना कपाळ पूरा फाटिबा ना कपाळ फाटी रक्त बहिबा कपाळ फाटिबा तार अर्थ होछि सर्वनाश हवा। तो ऑप्शन नंबर बी हूँ आपंकर राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखिबा तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही उदार मन जार से ताको जदि आमे एक पदरे प्रकाश कले कौन हम उदार मन जार से ताको जदि आमे एक पदरे प्रकाश कले कौन हम उदार मन ना उदार मना ना उदारता ना उदारवादी कौड़ा राइट आंसर हूँ आपंकर ऑप्शन नंबर बी उदार मन जार से उदार मना। तो ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट देखिबा केउटी पुलिंग वाचक शब्द नुहे तो चारिटी ऑप्शन देइछि तो चारिटी ऑप्शन मध्य कौड़ा गोटे पुलिंग वाचक शब्द कौड़ा नुहे लंडा ना कुजा ना सखा ना दिजा कौड़ा राइट आंसर हूँ आपंकर ऑप्शन नंबर डी दिजा ये किंतु पुलिंग वाचक शब्द नुहे। तो नेक्स्ट देखिबा दयालु शब्दर विपरीत शब्द कौन हम दयालु शब्दर विपरीत शब्द कौन हम निर्दय ना कृपण ना निष्ठुर ना निगिधा कौड़ा राइट आंसर हूँ आपंकर ऑप्शन नंबर ए दयालुर विपरीत शब्द हो निर्दय ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट देखिबा अतिशय घंच ताकू जदि आमे एक पदरे प्रकाश कले कौन हम निघंच ना अति घंच ना अर्घ्य ना सघंच कौड़ा राइट आंसर अतिशय घंच मन रखिए निघंच हम। तो ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट देखिबा नाही जन्म जार ताकू जदि आमे एक पदरे प्रकाश कले कौन हम मन रखिए अजन्मा हम ऑप्शन नंबर डी। तो नेक्स्ट देखिबा तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही हिसाब को अतिक्रम करी ताकू जदि आमे एक पदरे प्रकाश कले कौन हम हिसाब को अतिक्रम करी ताकू जदि आमे एक पदरे प्रकाश कले कौन हम बेहिसाब ना बेहिसाबी ना अति हिसाब ना जथा हिसाबी कौड़ा राइट आंसर हूँ आपंकर ऑप्शन नंबर ए
ବେହିସାବୀ ହେବ। ମନେ ରଖିବେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ସରି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ବେହିସାବୀ ହେବ। ହିସାବକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଏକ ପଦରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ବେହିସାବୀ ହେବ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷ ପଦଟି କୋଉଟା? ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷ ପଦ କୋଉଟା? ଭଜନ ନା କାବେରୀ ନା ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ନା ନଦୀ? କୋଉଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଦକ୍ଷର ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ବାଚକ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ହେବ? ଦକ୍ଷର ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ବାଚକ ଶବ୍ଦ କ'ଣ? ଦକ୍ଷୀ ନା ଦକ୍ଷା ନା ଦକ୍ଷିଣା ନା ଦକ୍ଷିଣୀ? କୋଉଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଦକ୍ଷା। ଦକ୍ଷର ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ବାଚକ ଶବ୍ଦ ହେଇଯିବ ଦକ୍ଷା। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କୁନ୍ଦ ପରି ଧବଳ ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଏକ ପଦରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ କ'ଣ ହେବ? କୁନ୍ଦ ପରି ଧବଳ ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଏକ ପଦରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ କ'ଣ ହେବ? ଧବଳ କୁନ୍ଦ ନା କୁନ୍ଦ ଧବଳ ନା କୁନ୍ଦା ଧବଳ ନା ଧବଳ କୁନ୍ଦା? ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି କୁନ୍ଦ ଧବଳ। କୁନ୍ଦ ପରି ଧବଳ କୁନ୍ଦ ଧବଳ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଜାହ୍ନବୀର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କ'ଣ ହେବ? ଜାହ୍ନବୀର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କ'ଣ ହେବ? ବିଷ୍ଣୁ ନା ବିଷ୍ଣୁପଦ ନା ବିଷ୍ଣୁପଦୀ ନା ବିଷ୍ଣୁପଦା ହେବ? ମନେ ରଖିବେ ଜାହ୍ନବୀର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ହେଇଯିବ ବିଷ୍ଣୁପଦୀ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ବିଦ୍ୱାନ ଶବ୍ଦଟିର ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ବାଚକ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ହେବ? ବିଦ୍ୱାନ ଶବ୍ଦଟିର ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ବାଚକ ଶବ୍ଦ କ'ଣ? କୋଉଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ବିଦୁଷୀ। ବିଦ୍ୱାନ ଶବ୍ଦଟିର ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ବାଚକ ଶବ୍ଦ ହେଇଯିବ ବିଦୁଷୀ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି କେଉଁଟି ଏକ ଦରୁକ୍ତ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ? ଦରୁକ୍ତ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ କୋଉଟା? ଦିନକାଳ ନା ଥରଥର ନା ଟିକ୍ ଟିକ୍ ନା କଟାକଟି? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଥରଥର। ଥରଥର ହେଉଛି ଗୋଟେ ଦରୁକ୍ତ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ବାକୁ ବତା এই ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ? ବାକୁ ବତା এই ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସାମାନ୍ୟ ପ୍ରତିକାର। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ସୁଖର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କ'ଣ? ସୁଖର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କ'ଣ? ଆନନ୍ଦ ନା ହସ ନା ଦୁଃଖ ନା ମଜା? ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ସୁଖର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ହେଇଯିବ ଦୁଃଖ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଦୂରର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ହେବ? ଦୂରର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କ'ଣ? ନିକଟ ନା ଆଗ ନା ପଛ ନା ତଳ? କୋଉଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ନିକଟ ନା ନିକଟ। ଦୂରର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ହେଇଯିବ ନିକଟ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଜିତ୍ର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ହେବ? ଜିତ୍ର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କ'ଣ? ଖେଳ ନା ପରାଜୟ ନା ଯୁଦ୍ଧ ନା ସାହସ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ପରାଜୟ। ଜିତ୍ର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ହେଇଯିବ ପରାଜୟ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଖଲାର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କ'ଣ? ଖଲାର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ହେବ? ମନେ ରଖିବେ ବନ୍ଦ ହେବ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଆଗର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କ'ଣ? ଆଗର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କ'ଣ? ପଛ ନା ତଳ ନା ଉପର ନା ପାଖ? ଆଗର ହେଇଯିବ ପଛ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ସହଜର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କ'ଣ? ସହଜର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କ'ଣ? ସରଳ ନା କଠିନ ନା ଭଲ ନା ତେଜ? ସହଜର ହେଇଯିବ କଠିନ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ଏବେ ଦେଖିବା ଶାନ୍ତିର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କ'ଣ? ଶାନ୍ତିର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କ'ଣ? ଆନନ୍ଦ ନା କୋଳାହଳ ନା ସୁଖ ନା ନୀରବ? ଶାନ୍ତିର ହେଇଯିବ କୋଳାହଳ। ମନେ ରଖିବେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଧୀରର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କ'ଣ? ଧୀରର
ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କ'ଣ? ତେଜ ନା ଶାନ୍ତ ନା ନରମ ନା ମୋଟା? ଧୀରର ହୋଇଯିବ ତେଜ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ଏବେ ଦେଖିବା ଖାଲିର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କ'ଣ? ଖାଲିର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ହେବ? ଖୋଲା ନା ଭରା ନା ହାଲୁକା ନା ସଫା? ଖାଲି ରହିଯିବ ଭରା। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଆରମ୍ଭର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କ'ଣ? ଆରମ୍ଭର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ହେବ? ମଧ୍ୟ ନା ଶେଷ ନା ପ୍ରଥମ ନା ଆଗ? ଆରମ୍ଭ ରହିଯିବ ଶେଷ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଏବେ ଦେଖିବା ଜୀବନର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ହେବ? ଜୀବନର ରୋଗ ନା ନିଦ୍ରା ନା ମୃତ୍ୟୁ ନା ଦୁଃଖ? ଜୀବନର ହେଇଯିବ ମୃତ୍ୟୁ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ଗୋବର ଗଣେଶ ଏଇ ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ? ଗୋବର ଗଣେଶ ଏଇ ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ? କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ନା ଅତି ପ୍ରିୟ ନା ନିର୍ବୋଧ ନା ମୂଲ୍ୟହୀନ? କ'ଣ ହେବ ମନେ ରଖିବେ? ନିର୍ବୋଧ ହେବ। ଗୋବର ଗଣେଶର ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ ହେଇଯିବ ନିର୍ବୋଧ, ମନେ ରଖିବେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଚଷୁ କୁଟିବା। ଚଷୁ କୁଟିବା ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ରୂଢ଼ି କି? କୋଉଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ଚଷୁ କୁଟିବା ଏଇ ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ? ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଧାନ କୁଟିବା। ଚଷୁ କୁଟିବା ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଧାନ କୁଟିବା। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ରୂଢ଼ିର ସଠିକ୍ ପରିଭାଷା କ'ଣ ହେବ? ରୂଢ଼ିର ସଠିକ୍ ପରିଭାଷା କ'ଣ? ନୂତନ ଶବ୍ଦ ନା ଧ୍ୱନି ବିକାଶ ପ୍ରକ୍ରିୟା ନା କ୍ରିୟାପଦ ନା ସଂଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ? ରୂଢ଼ିର ସଠିକ୍ ପରିଭାଷା କ'ଣ? ତାର ସଠିକ୍ ପରିଭାଷା ହେଉଛି ଧ୍ୱନି ବିକାଶ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ରୂଢ଼ିପଦ ପ୍ରୟୋଗ କେଉଁଠାରେ ହୋଇଥାଏ? ରୂଢ଼ିପଦ ପ୍ରୟୋଗ କେଉଁଠାରେ ହୁଏ? ପଦ୍ୟ ନା ଅର୍ଥ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ନା ନିଜ ଅର୍ଥ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ନା ପରିଚୟ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, ନିଜ ଅର୍ଥ ପରିବର୍ତ୍ତିତ। ରୂଢ଼ିପଦ ପ୍ରୟୋଗ ନିଜ ଅର୍ଥ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଥାଏ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା ତାଙ୍କର ଡେସ୍ ନୀତି ତାଙ୍କ ବିଫଳତାର କାରଣ? ହୁଙ୍କା ପିଟା ହେବ ନା ଉତ୍ତମ ନା ଚାଲବାଜି ନା ବିଚାରହୀନ ହେବ? କୋଉଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, ହୁଙ୍କା ପିଟା। ତାଙ୍କର ହୁଙ୍କା ପିଟା ନୀତି ତାଙ୍କ ବିଫଳତାର କାରଣ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ବାପାଙ୍କୁ ହରାଇବା ପରେ ବି ପିଲାଟି ଡେସ୍ ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପାଦନ କଲେ? ରକ୍ତ ଚାଉଳ ନା ଆଖି ବୁଝିବା ନା ଆଡ଼ ଆଖି ନା ଛାତିକୁ ପଥର କରିବା? କୋଉଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ଛାତିକୁ ପଥର କରିବା। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ବାପାଙ୍କୁ ହରାଇବା ପରେ ବି ପିଲାଟି ଛାତିକୁ ପଥର କରି ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପାଦନ କଲେ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଅକାଳ କୁଷ୍ମାଣ୍ଡ ଏଇ ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଅକାଳ କୁଷ୍ମାଣ୍ଡ ଏଇ ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ? ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ନା ନିତାନ୍ତ ଅଯୋଗ୍ୟ ନା ସାହାଯ୍ୟ ନା ଅଳ୍ପ ବୁଦ୍ଧି? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, ନିତାନ୍ତ ଅଯୋଗ୍ୟ। ଅକାଳ କୁଷ୍ମାଣ୍ଡ ଏଇ ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନିତାନ୍ତ ଅଯୋଗ୍ୟ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କୋଉଟା ଗୋଟେ ରୂଢ଼ି? ଆଖିରେ ଧୂଳି ଦେବା ନା ପୁସ୍ତକ ପଢ଼ିବା ନା ଘର ପିଛୁ ଯିବା ନା ରେଲରେ ଯାତ୍ରା? ତ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କୋଉଟା ଗୋଟେ ରୂଢ଼ି? କୋଉଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, ଆଖିରେ ଧୂଳି ଦେବା। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ରୂଢ଼ି। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। କୁହୁଡ଼ି ପହଁରିବା ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? କୁହୁଡ଼ି ପହଁରିବା ଏଇ ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ? ଅସମ୍ଭବ ସମ୍ଭବ ନା ଅଶାନ୍ତି ନା ନିଶ୍ଚିତ ନା ସାଧାରଣ? କୁହୁଡ଼ି ପହଁରିବା ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅସମ୍ଭବ ସମ୍ଭବ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ରୂଢ଼ି ପ୍ରୟୋଗର ଉଦାହରଣର କ'ଣ ହେବ? ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି। ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟରୁ କୋଉଟା ଗୋଟେ ରୂଢ଼ିର ଉଦାହରଣ ବା
କେଉଁଟା ଗୋଟେ ରୂଢ଼ି? ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ନା ମୁଣ୍ଡ ହେବା ନା ଗୋବର ଗଣେଶ ନା ଚନ୍ଦ୍ର ରାତି? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଗୋବର ଗଣେଶ। ଗୋବର ଗଣେଶ ହେଉଛି ଗୋଟେ ରୂଢ଼ି। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ ରୂଢ଼ି ପଦ ଚିହ୍ନଟ କର। ବାହାଘର ବେଳେ ବାଇଗଣ ରହିବା। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ରୂଢ଼ି ନା କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏରେ ଦେଇଛି ରୂଢ଼ି ନା ସାଧାରଣ ନା ସଂଖ୍ୟା ନା କ୍ରିୟା। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ରୂଢ଼ି। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କଳା କନା ବୁଲେଇ ଦେବା। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କେଉଁ ରୂଢ଼ି ନା କ'ଣ? କଳା କନା ବୁଲେଇ ଦେବା କ'ଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ ରୂଢ଼ି ନା ସାଧାରଣ କାହାଣୀ ନା କବିତା ନା ବାକ୍ୟ? ତ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ରୂଢ଼ି। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ରୂଢ଼ି ପଦର ବିଶେଷତା କ'ଣ? ରୂଢ଼ି ପଦର ବିଶେଷତା କ'ଣ? ନିଜ ମୂଳ ଅର୍ଥ ରହେ ନା ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରେ ନା ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କରେ ନା ଶବ୍ଦ ଉତ୍ପାଦନ କରେ? କେଉଁଟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ରୂଢ଼ି ପଦର ବିଶେଷତା କ'ଣ? ମନେ ରଖିବେ ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଗୋଡ଼ ଟେକି ବସିବା ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ? ଗୋଡ଼ ଟେକି ବସିବା। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ରୂଢ଼ି? ତୁଳନାତ୍ମକ ନା ରୂଢ଼ି ନା କ୍ରିୟାହୀନ ନା ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ନୁହେଁ। ଗୋଡ଼ ଟେକି ବସିବା ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ରୂଢ଼ି? କେଉଁଟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ରୂଢ଼ି। ମନେ ରଖିବେ କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ରୂଢ଼ି। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ରୂଢ଼ି ପଦ ପ୍ରୟୋଗ ଅଧିକାଂଶ କେଉଁ ଭାଷାରେ ଦେଖାଯାଏ? ରୂଢ଼ି ପଦ ପ୍ରୟୋଗ ଅଧିକାଂଶ କେଉଁ ଭାଷାରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ? କେଉଁ ଭାଷାରେ? ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ନା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ? ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ଉଷୁନା ଧାନ ଗଜା ହେବା ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ? ଉଷୁନା ଧାନ ଗଜା ହେବା ଏଇ ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ? ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅସମ୍ଭବ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ରୂଢ଼ି ପଦ ବେଳେ ଅର୍ଥ ପରିବର୍ତ୍ତନ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ରୂଢ଼ି ପଦ ବେଳେ ଅର୍ଥ ପରିବର୍ତ୍ତନ କ'ଣ ହୁଏ? ଛାତି ନା ଅଦ୍ଭୁତ ନା ନିଜ ଅର୍ଥ ଛାଡ଼ି ନା ବୃଦ୍ଧି? ମନେ ରଖିବେ ନିଜ ଅର୍ଥ ଛାଡ଼ି। ରୂଢ଼ି ପଦ ବେଳେ ଅର୍ଥ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିଜ ଅର୍ଥ ଛାଡ଼ି ହୋଇଥାଏ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କାନରେ ହାତ ଦେବା। କାନରେ ହାତ ଦେବା ଏଇ ବ୍ୟବହାରିତ ଶବ୍ଦ ରୂଢ଼ି କି? ହଁ ନା ନା ଶୁଦ୍ଧ ନା ବିଭାଗ? କାନରେ ହାତ ଦେବା ତ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ରୂଢ଼ି। ହଁ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କପାଳ ଫାଟିବା। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ରୂଢ଼ି କି? ଗୋଟେ ତୁଳନାତ୍ମକ ନା କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ରୂଢ଼ି ନା କବିତା ନା ପଦ୍ୟ? କପାଳ ଫାଟିବା ତ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ରୂଢ଼ି। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ରୂଢ଼ି ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ରୂଢ଼ି ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ଗଦ୍ୟ ଲେଖିବା ନା ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ ପାଇଁ ନା ସଂଯୋଗ ଶବ୍ଦ ତିଆରି? କେଉଁଟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ ପାଇଁ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ରାମ କେଉଁ ପଦ? ରାମ କେଉଁ ପଦ? ବିଶେଷଣ ନା ସର୍ବନାମ ନା ବିଶେଷ୍ୟ ନା କ୍ରିୟା? ରାମ ହେଉଛି ଗୋଟେ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ସୁନ୍ଦର ଫୁଲରେ ସୁନ୍ଦର ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ? ବିଶେଷ୍ୟ ନା ବିଶେଷଣ ନା ସର୍ବନାମ ନା କ୍ରିୟା? ସୁନ୍ଦର ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କେଉଁ ପଦ? ଏଇଟା ହେଉଛି ବିଶେଷଣ ପଦ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ସେ ଖେଳୁଛି। ତ ସେ ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କେଉଁ ପଦ? ବିଶେଷ୍ୟ ନା ବିଶେଷଣ ନା ସର୍ବନାମ ନା କ୍ରିୟା? ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ସର୍ବନାମ ପଦ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଗଛ। ଗଛ କେଉଁ ପଦ? ଗଛ ହେଉଛି ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଭଲ ପିଲା ତ ଭଲ ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କେଉଁ ପଦ? ବିଶେଷ୍ୟ ନା ବିଶେଷଣ ନା ସର୍ବନାମ ନା କ୍ରିୟା? ଭଲ ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ବିଶେଷଣ ପଦ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ମୁଁ ପଢ଼ୁଛି ତ ମୁଁ ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କେଉଁ ପଦ? ବିଶେଷ୍ୟ ନା ସର୍ବନାମ ନା ବିଶେଷଣ ନା କ୍ରିୟା? ମୁଁ ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ସର୍ବନାମ ପଦ।
ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନଦୀ। ନଦୀ କେଉଁ ପଦ? ନଦୀ ହେଉଛି ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଲମ୍ବା ରାସ୍ତା। ତ ଲମ୍ବା ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କେଉଁ ପଦ? ବିଶେଷ୍ୟ ନା ସର୍ବନାମ ନା ବିଶେଷଣ ନା କ୍ରିୟା? ତ ଲମ୍ବା ହେଉଛି ବିଶେଷଣ ପଦ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ସେମାନେ ଆସିଲେ। ତ ସେମାନେ ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କେଉଁ ପଦ? ବିଶେଷ୍ୟ ନା ବିଶେଷଣ ନା ସର୍ବନାମ ନା କ୍ରିୟା? ସେମାନେ ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ସର୍ବନାମ ପଦ, ମନେ ରଖିବେ। ଏବେ ଦେଖିବା ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ପୁସ୍ତକ କେଉଁ ପଦ? ପୁସ୍ତକ କେଉଁ ପଦ? ଏର ଆନ୍ସର୍ କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି ଜଣାଇବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।